پیارے ناظرین اور پیارے درشک، آپ سب میرا سلام قبول فرمائیں۔ آج میں اس ویڈیو میں آپ کے لیے ایک خاص موضوع، خاص ٹاپک کو لے کر آیا ہوں۔ اسی ٹاپک پہ میں آج گفتگو کروں گا۔ یہ ایسا موضوع ہے، یہ ایسا ٹاپک ہے جو شروع سے طالب علم، پیر، مرید سب کے لیے یہ اہم رہا اور سب کے من میں اس طرح کے سوال پیدا ہوتے ہیں۔ اکثر طالب علم کے من میں اس طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں، پر اس کا صحیح جواب شاید کسی نے آج تک دیا ہو۔ اور تھوڑی سی جواب تو دینے کی کوشش کیا ہے لوگوں نے، کچھ کتابیں ہیں اس میں مل جائے گی یہ بات، لیکن بہترین جواب کے لیے بہترین سوال کا بھی ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جتنا اچھا سوال ہوگا اتنا ہی اچھا جواب بھی ملے گا۔ تو میں یہاں آپ کو سوال بھی اچھا کروں گا اور بہترین جواب دینے کی کوشش بھی کروں گا۔ سوال پہلا یہ ہے کہ پیر کو کیسا ہونا چاہیے؟ پیر کو کیسا ہونا چاہیے؟ پیر یعنی مرید ہونا کیوں ضروری ہے؟ پیر ہونا کیوں ضروری ہے؟ پیر کے پاس کیا کیا علم ہونی چاہیے اور مرید کو پیر کے لیے اپنے کیا کیا کرنا چاہیے؟ اس طرح سے پیر لوگوں نے اتنا تو ضرور بتایا ہے کہ مرید کو کیا کیا کرنا چاہیے۔ یعنی مرید کو پورا اپنا گھر بار تیاگ دینا چاہیے، اپنا دولت پیر پہ لٹا دینا چاہیے، اس کی پوری طرح سے غلامی کرنی چاہیے۔ اس طرح سے تو پیر لوگوں نے خوب پرچار کیا ہے کہ پیر کے لیے مرید کیا کرے، لیکن ایسی تقریر، ایسی تحریر آپ کو جلدی نہیں ملے گی جس میں پیر یہ بتائے کہ پیر کو کیا کرنا چاہیے اپنے مرید کے لیے۔ ہے نا صحیح سوال؟ نہیں ملے گا آپ کو۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیے، مرید جو ہے وہ تو انجان ہوتا ہے، اس کے پاس تو صحیح سوال بھی نہیں ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی سن کر لوگوں سے کہ مرید ہو جانا چاہیے، لوگ مرید ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ مرید کیوں ہونا چاہیے۔ لیکن پیر چونکہ علم والا ہوتا ہے تو اس کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر مرید کو صحیح سوال نہیں کرنے آتا ہے، صحیح بھوک پیاس نہیں ہے علم کی، تو کم سے کم وہ بھوک پیاس جگائیں، بتائیں تو نہیں۔ وہ اس بات کی لا امید لگا رہتا ہے کہ طرح طرح کے جب سوال کریں گے تب اس کا کوئی جواب ہم دیں گے۔ نہیں کیا سوال تو جواب بھی نہیں۔ اب بہت سے لوگ تو سوال کرنے پر بھی جواب اس طرح سے دیتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کی ہمت ہی نہیں پڑے گی کہ آپ دوبارہ سوال کر سکیں۔ یعنی خاموش کر دینے کا پورا پلاننگ رہتا ہے کہ مرید کو خاموش کر دیا جائے کہ پیر سے کوئی سوال ہی نہ کرے۔ تو چلیے آج ہم آپ کو پہلا سوال تو یہ بتاتے ہیں کہ مرید کیوں ہونا چاہیے۔ دیکھیے، اگر اس دنیا میں صرف آخرت بنانا ہے تو بچپن میں کلمہ آپ کو پڑھا دیا گیا ہے اور قرآن پڑھا دیا گیا ہے، طریقہ بتا دیا گیا ہے، تو آپ نماز یعنی قرآن، نماز یہ سب پڑھ کے جو فرائض ہے اس کو صحیح سے ادا کر کے آپ جنت میں جا سکتے ہیں، آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے۔ اس کے لیے کسی پیر کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی مرید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر مسلمان پیدائشی طور پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرید ہے، ان کا امتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلمہ پڑھتا ہے
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اس کے لیے کافی ہے۔ کسی پیر کسی عالم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس جو قرآن میں ہے، جو فرائض ہے اس کو ادا کریں، صحیح طریقے سے ادا کریں تو آپ کی کامیابی نشچت ہے، ڈیفینٹ ہے۔ تو پھر پیر کی کیا ضرورت؟ کیوں بہت سے لوگ مرید ہوئے اور ہوتے ہیں اور ہونا چاہتے ہیں؟ تو دیکھیں، صحیح معنوں میں جب کسی زمانے میں جو لوگ مرید ہوتے تھے وہ اس لیے ہوتے تھے کہ پیر کے پاس وہ اس طرح کا ایسا علم ہوتا تھا جو وہ بندے کے دل کو اللہ سے جوڑ دیا کرتے تھے، بندے کے دل کی گندگی کو صفائی کرنے کا وہ طریقہ بتاتے تھے، اور پھر اس بندے کے دل کو اللہ کی محبت سے جوڑنے کا کام کرتے تھے۔ اور کچھ باطنی علم، روحانی علم بھی پیر کے پاس ہوتا تھا، تو وہ علم بھی اپنے مرید کو ٹرانسفر کرتے تھے، عطا کرتے تھے۔ تو یہ اصل مقصد ہوتا تھا، اسی لیے کوئی مرید پیر بنتا تھا۔ تو اب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اگر آپ کو روحانی علم چاہیے، روحانی علم بھی کیا ہوتا ہے؟ روحانی علم کے درجات آپ سمجھیے۔ ایک تو آپ کا اپنا روح ہو گیا، ابھی آپ کو اپنا روح بھی نہیں محسوس ہوتا ہے، دکھائی بھی نہیں دیتا ہے، سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے کہ روح ہے بھی کہ نہیں، صرف مان رہے ہیں۔ لیکن تو پیر اصل جو علم والا ہوگا وہ آپ کے روح کا بھی آپ کو درشن کرائے گا، دیدار کرائے گا، محسوس کرائے گا۔ جس طرح سے آج ابھی آپ جسم کو دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے محسوس کر رہے ہیں، اسی طرح سے آپ روح کو دیکھیں گے، محسوس کریں گے، جانیں گے، پہچانیں گے کہ اچھا یہ رہا میرا جسم، یہ رہا میرا روح، دونوں کو الگ الگ کر کے۔ کتنا علم ہونا چاہیے پیر کے پاس؟ نمبر 1۔ نمبر 2، روح کا دوسرا مقام ہوتا ہے روحانی مخلوق۔ اس میں جن بھی ہے، شیطان ہے، فرشتہ ہے، اور ایک ایسا مخلوق ہے وہ جن تو نہیں ہے لیکن جن ہی کی طرح دکھتا ہے، اس میں کچھ انسان کی طرح ہوتے ہیں، کچھ جانور کی طرح ہوتے ہیں، اور بالکل جن کی طرح ہوتا ہے۔ وہ لمبا ٹاپک ہے، وہ مخلوق ہو گیا۔ پلس وہ آسمانی دنیا کا سیر سپاٹا ہو گیا جو آپ اپنی روح سے کریں گے، یہ علم ہو گیا، روحانی علم کے اندر آ گیا۔ اور جو سب سے آخر میں ہے وہ ہے کہ بندہ اللہ سے ملاقات اور بات کرنے کے لائق ہو جاتا ہے، اور وہ کرنے بھی لگتا ہے۔ جس طرح سے فرشتے اللہ سے بات کرتے ہیں عرش پہ جا کے، اسی طرح سے اللہ کا وہ بندہ جو کامل ہو چکا ہے، اللہ جس کو پسند کر چکا ہے، وہ بھی عرش پہ جا کے اللہ سے اسی طرح سے بات کر لیتا ہے جس طرح سے جسم یہاں پہ موجود ہے۔ بندہ آنکھ بند کیا، عرش پہ پہنچ گیا، وہاں جا کے بات جو سوال کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے سوال کر لیا، جواب مل گیا، اور پھر آ گیا۔ یہ سب 1 منٹ کے اندر میں بھی یہ سب چیز ہو جاتا ہے۔ بات اگر لمبی نہیں ہوئی اللہ سے تو 1 منٹ کے اندر میں سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اب بندہ واپس بھی چلاتا ہے، بندے کو سب ہوش بھی رہتا ہے۔ تو یہ بندے کا اس میں بھی 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک اختیاری ہوتا ہے، غیر اختیاری ہوتا ہے۔ اختیاری جب آپ کو ملے گی تو آپ کے اختیار میں ہوگا، جب چاہیں گے آپ اللہ سے جا کے بات کر سکتے ہیں، فرشتے سے آپ بات کر سکتے ہیں۔ اور ایک میں ہوتا ہے کہ آپ کو اختیاری نہیں ہے، جب ادھر سے چاہت ہوگی، جب اللہ کی مرضی ہوگی، تب آپ کو کچھ دکھا دیا جائے گا، کچھ بتا دیا جائے گا۔ دونوں طرح سے ہوتا ہے، لیکن جو کامل ہوتا ہے، جو اچھا مانا جاتا ہے، اس میں آپ کا جو اختیار ہوتا ہے اس میں۔ تو یہ ایک باضابطہ علم ہے۔ یہ علم پہلے کے کچھ پیروں کے پاس ہوا کرتا تھا، اسی علم کو سیکھنے کے لیے مرید ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ اب تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ پیر کیسا چاہیے اور مرید کیسا چاہیے، مرید کیوں بننا ضروری ہے۔ مرید اس لیے بننا ضروری ہے کہ روحانی علم سیکھنا ہے۔ روحانی علم کیوں سیکھنا ہے؟ کیونکہ روحانی علم جب آپ سیکھیں گے تو آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، جینے کا لائف سٹائل بدلے گا، سمجھ میں آ جائے گا
यही दुनिया, यही जिंदगी काफी नहीं है, इसके बाद, इसके अलावा भी दुनिया है, इसके बाद भी जिंदगी है। ये चीज आपको तजुर्बा करने से मिलेगा, और ये प्रैक्टिकल जब मिलेगा तो किसी किताब या किसी के लफ्जों में के बहकावे में या शैतान के बहकावे में आकर आपका ईमान खराब नहीं होगा, क्योंकि आपको तजुर्बा कर चुके हैं ना, प्रैक्टिकल कर चुके हैं। सुनी सुनाई बात नहीं है, देखी दिखाई बात है। सुनी सुनाई बात में कंफ्यूजन होता है, लेकिन यहाँ तो देखा हुआ है, प्रैक्टिकल किया है। जब चाहे कांटेक्ट कर लेते हैं, महसूस कर लेते हैं। जो लोग दुनिया से आपके चले गए हैं उन लोगों की रूह से आप मुलाकात बात कर सकते हैं। रूहानी इल्म में ये भी आता है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप सोचिए कि अगर 10-20 रूह का अगर आपने इंटरव्यू ले लिया, 50 रूह का, तो आपको पता चल जाएगा कि मरने के बाद की जिंदगी में क्या क्या होता है। ठीक है, तो आपके इल्म में इजाफा होगा तो आपकी जिंदगी में, चाल चलन में, तौर तरीके में भी आपके बदलाव आ जाएगा। और आपके जब बदलाव आएगा तो आपका देखा देखी, आपके जो आस पास के जो लोग हैं, आपके जो शागिर्द हैं, उनकी जिंदगी में बदलाव आएगा। यही तो तरीका था नबियों का, कि पहले नबी को जो कुछ दिखाया जाता था, फिर नबी के अंदर में बदलाव, चेंजिंग आती थी, फिर उनको देख के सहाबा लोगों के अंदर में आती थी। तो और उतना ही नहीं है कि जब आपका रूहानी पावर स्ट्रेट सीधा अल्लाह से जब कनेक्शन हो जाता है और इख्तियारी मिल जाता है, तो कब्र में जो अजाब होता है, मुर्दे को दाखिल किया जाता है, उस वक्त और उसके बाद भी आप उस रूह से जाके आप मुलाकात कर सकते हैं। हाँ, यह जरूर है कि जिस वक्त सवाल जवाब होता है उस वक्त आपको इजाजत अल्लाह से लेके ही जाना पड़ेगा, तभी आपको सुनने का मामला आएगा, वरना आपको वहां पे जा तो सकते हैं लेकिन वहां पे आपको रहने नहीं दिया जाएगा, सुनने नहीं दिया जाएगा। बाद में फिर मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि मेरे एक शागिर्द ने ऐसा किया था, इसीलिए मैं आपको पूरा क्लियर बता रहा हूं। मेरे 2 शागिर्द ऐसे हैं जिनको बिल्कुल इख्तियारी अल्लाह ताला ने दिया था, है ना, जिसमें से एक ने गलती की है तो उसका चला गया है, और दूसरे के पास अभी भी है, लेकिन सबको मुफ्त में मिल गया है। क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो इसलिए इन लोगों का इसमें कोई दखल नहीं रहा। ये सब मेरे एक्सपेरिमेंट में तजुर्बा कर रहा था, जो मैंने इल्म सीखा था, तो इसलिए इन लोगों को उस दौरान ये चीज मिली है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पीर किस लिए जरूरी है, अब मुरीद की क्या ख्वाहिश होनी चाहिए। हाँ, आजकल ज्यादातर कुछ लोग मुरीद इसलिए भी होते हैं कि पीर से वो मुरीद हो जाएंगे तो पीर का नजर करम उन पे बना रहेगा, तो उनका कारोबार अच्छा चलता रहेगा, नजर गुजर जादू टोना वगैरह से बचे रहेंगे, और दुनिया के हासिल लोगों से बचे रहेंगे, तो उनकी दुनियादारी अच्छी चलेगी। और कभी कभी उनका डबल भी होता है स्टैंड, कि आखिरत भी मेरा अच्छा रहेगा, मेरे लिए पीर दुआ कर देंगे तो मेरा आखिरत जो है बन जाएगा। मगर मेरे भाई, आपकी ख्वाहिश कोई गलत नहीं है, ये भी ख्वाहिश चलने वाली है, छोटी ख्वाहिश है मगर चलेगी, दुनियादारी वाली है फिर भी चलेगी। लेकिन कभी आप तो ये समझ ले, जान ले कि आप जिस पीर पे तवक्को किया है, जिससे ऐसी उम्मीद लगाया है, उसके पास ऐसी सलाहियत भी है या नहीं है। कभी आपने आजमाया, कभी आपने इम्तिहान लिया? नहीं। किसी और ने, जो उसका ब्रोकर है, जो उसका दलाल है, जो उसका एजेंट है पीर का, वो गरगर के पीर की करामत बयान करता है कि हमारे पीर ऐसे हैं, वैसे हैं, हमारे पीर ट्रेन रोक देते हैं, हमारे पीर हवाई जहाज रोक देते हैं। इस तरह की वो गरी गरी बातें माने बयान करता है। उस पर आप तवक्को करके आप उससे मुरीद हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमारे पीर को तो हमारे सारे हाल की खबर है। मगर थोड़ा सा जब अकल लगाएंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि आपके पीर को, अरे आपकी खबर क्या, उनको तो अपनी भी खबर नहीं है। उन्होंने कभी अपनी जिंदगी पर ही सही से गौर नहीं किया है। बस क्या चाहिए इस दुनिया में, इंसान को जो चाहिए वो उनको भी चाहिए, नाम यानी शोहरत और दौलत, बस इसी के पीछे भागते रहते हैं। अगर कोई पैदाशी तौर पे दौलतमंद है तो वो उसको बढ़ाता रहता है, जो नहीं है तो बनाने के चक्कर में लगा हुआ है।
اور آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کے پیر کامل ہیں، تو کبھی اپنے پیر کا امتحان بھی لے لیا کیجئے، اور اگر عقل ہو تو امتحان ہو بھی جائے گا، پیر کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک صاحب ہے میرے جاننے والے، اس نے ایک کوئی سید پیر سے مرید ہوئے، بہت نامی گرامی مرید ہو گئے۔ ان کے اوپر ایک کوئی جن تھا، شیطان، تو وہ پیر صاحب نے دعا تعویذ کیا مگر وہ شیطان ہٹا نہیں۔ پھر ان کو ایک درگاہ پہ بھیج دیا، وہ کچھ دن وہ لڑکا درگاہ پہ چلا کشی کیا کہ شیطان ہٹ جائے گا، مگر وہ نہیں ہٹا۔ پھر کانپور میں کسی نے اس کو بتایا کہ کوئی عامل ہے، بزرگ ہیں، ان کے پاس ہو گیا، کچھ پیسہ اس نے لیا، 5-7 ہزار روپیہ، اور اس کے کہنے کے مطابق کہ اس نے ایک تعویذ دیا، اسی وقت میرا دل دماغ ہلکا ہو گیا، بدن ہلکا ہو گیا، ہم کو لگا کہ ہم ٹھیک ہو گئے۔ ٹھیک، پھر اس نے بتایا کہ بتائیے کہ پیر تو سید ہی ہونا چاہیے، میرے پیر تو کامل ہیں۔ تو مجھے ہنسی آ گئی کہ جناب ایک بات بتائیے کہ جس پیر سے ایک شیطان نہیں ہٹا، وہ پیر کیسا پیر ہے، آپ انداز آپ لگا لیجئے۔ جب آپ کو آخرت چاہیے تو آخرت کے لیے عبادت کرنی پڑے گی، پیر آپ کو طریقہ بتا سکتا ہے، تو یہ پیر تو وہی چیز بتاتا ہے جو کامن ہے، جیسے آپ نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، جب سب کچھ سیم ہے پھر پیر کی ضرورت کہاں ہے، سو بتائیے۔ اب پیر سے جب ایک شیطان نہیں ہٹ رہا ہے، نہیں بھاگ رہا ہے، تو آپ اگر شیطانی لشکر آپ کے دکان مکان پر اگر آ جائے تو وہ پیر کیسے بتا سکتا ہے؟ جو پیر، میں نے ایسے پیر کو بھی دیکھا ہے کہ اس کے بیٹی کے ساتھ شیطانی حرکت ہے تو وہ بھیج دیا ہے وہاں کچھوجا شریف میں درگاہ پر، کیونکہ اس سے وہ شیطان نہیں ہٹا۔ ایک پیر کو دیکھا اس کے بیوی کے اوپر ایک جن تھا، بہت جدی تھا، اور اس کے پاس مریضوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی، لیکن وہ اپنا جن، اپنی بیوی کا جن نہیں ہٹا پایا تھا۔ تو چپکے سے مجھے بلایا اور کہا کہ اس بات کو کہیں کہنا نہیں ہے، بس۔ تو میں نے تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اس کی خواہش تھی کہ ذرا ظاہر کیا جائے اس چیز کو، تو اس کو ظاہر کیا، اللہ کے حکم سے وہ حاضر بھی ہو گیا، اور پھر جتنا اس کو بول بال کرنا تھا، اس کو پوچھ پاچھ کرنا تھا پیر صاحب کو، اس نے پوچھ تاچھ کر لیا، پھر اس کو میں نے گرفتار کر لیا۔ تو مجھے اب اس کو سبق حاصل کرنی چاہیے، اب نہیں سبق حاصل کر رہا ہے تو وہ جانے، اس کا کام جانے۔ چند دن کی زندگی ملی ہے، چاہے اس کو فضول فضول چیزوں میں گنوا دیجئے، چاہے اچھے کاموں میں اس کو لگا دیجئے۔ تو بھیا پیر تو ایسا ہونا ہی چاہیے جس میں پیر کا سب سے پہلا درجہ ہے کہ پیر کے اندر پہلا کوالٹی یہ ہو کہ وہ آپ کے اوپر جادو ٹونا شیطانی حرکت جن جنات کا ہو تو اس کو آسانی سے، بہت محنت مشقت سے نہیں، صرف حکم دے اور وہ چیز ہٹ جائے، گرفتار ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اتنا کم سے کم صلاحیت پیر کے اندر ہونی چاہیے۔ اخلاق کا اچھا ہونا چاہیے، نظر کا اچھا ہونا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ اس پیر کو گھر میں لے گئے، بہو بیٹی ہے تو اس پہ اپنا جو ہے بد نظر اپنا شروع کر دیا۔ اگر آپ دھیان رکھیں گے تو سب کچھ پتا چلتا ہے کھلی کتاب کی طرح، مگر اپنا آنکھ کھلا رکھیں گے تبھی نا، اگر اپنی آنکھ کھلی نہ ہے تو کچھ بھی نہیں پتا چلے گا۔ ایک اس کے بعد پیر کو میں نے بتایا کہ پیر ایسا ہونا چاہیے کہ پیر کو دیکھنے کے بعد، پیر سے ملنے کے بعد اللہ یاد آ جائے، رسول یاد آ جائے، صحابہ اکرام کی محفلیں یاد آ جائے۔ اگر یہ سب چیز یاد آ جائے، آخرت یاد آ جائے، تو سمجھیے کہ وہ پیر کے اندر نور ہے، روشنی ہے۔ علم کتنا ہے وہ تو بعد میں پتہ چلے گا، ہے نا، مگر اس کے پاس ایمان کی روشنی ہے۔ اگر اس کو دیکھنے کے بعد اللہ یاد آ جاتا ہے تو ایسے سے اگر اتنا ہی اگر اس پیر کے پاس ہے تو اس کے مرید ہونے سے یہ فائدہ تو ہوگا کہ آپ اللہ والے ہو سکتے ہیں، یہ مین چیز ہے۔ مگر یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس سے اچھے پیر کی تلاش کیجئے، جس کی جو آپ کو وہ تو دے ہی، اللہ والا تو بنائے ہی، باقی جو روحانی علم ہے وہ آپ کو
सिखाए, बाज़ाब्ता सिखाए, और एक वक्त ऐसा भी आए कि आप अल्लाह ताला से डायरेक्टली बातचीत करने के लायक हो सके। ये तो वही पीर आपको करा सकता है जो खुद करता होगा अल्लाह से बातचीत, वरना वो कहा जाने गया कि अल्लाह से बातचीत भी होती है। वो तो तुरंत कुछ लोग तो फतवे लगा देंगे कि ये नामुमकिन है, तो नबियों को ही हो सकता है, दूसरे को नहीं हो सकता। हो सकता है मेरे भाई, मैंने तो अभी बताया कि 2 को आम तौर पे किया है, और सब लेके 3 ठो को अभी बातचीत अल्लाह ताला से करा दिया है। और ये चीज मैं अभी नहीं बताने वाला था आप लोगों को या किसी को कराने वाला, मैं इसको छुपा के भी रखने वाला था। छुपाए छुपाए तो अभी 5-6 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अब ये मामला आया ऐसा मेरे सामने में कि लगा कि नहीं, अब बताना जरूरी हो गया है लोगों को। तो मैं इस इल्म को आम कर रहा हूं। जो इसका हकदार होगा, जो ख्वाहिशमंद होगा, जो इस चीज के बारे में कभी सोचा होगा, वो इसको पालेगा। आज जो कभी सोचा ही नहीं है, उसके हक उसके लिए है भी नहीं। तो अगर आपके मुकद्दर में ये चीज होगा तो आपको की ख्वाहिश होगी, तलब बढ़ेगी, और तलब बढ़ेगी तो फिर अल्लाह ताला उस मकाम तक आपको पहुंचाएगा। और गाइड करने के लिए, राह दिखाने के लिए मैं हूं। हाँ, आपको ये इख्तियार है कि आप मुझसे बेहतर आदमी खोज सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, जो आपको मेरे से भी अच्छा सिखाए और आपको बताए। अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए बुरा है, ये तलाशना आपका काम। पर मैं आपको ये बता दूं, अच्छे पीर की पहचान कि वो साफ सुथरा इंसान होगा, साफ सुथरी बात करेगा, सीधी सीधी बात करेगा, और वो जो बात करेगा सबको समझ में भी आएगा, एक बच्चे को भी, एक औरत को भी, एक मर्द को भी। ये नहीं, इस हिसाब से लफ्जों के जाल में वो आपको नहीं उलझाएगा। जो सही पीर होगा वो आपको बातों में नहीं उलझाएगा, एकदम साफ सुथरी बात करेगा, जिस तरह से नबी लोग बात करते थे, साफ सुथरी बात और एकदम सीधी सीधी बात। तो जिस पीर के पास ये इल्म नहीं है, उस पीर से मुरीद होने में आप अपना ईमान, आखिरत, दुनिया सब बर्बाद कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। और याद रखिए, क़यामत जब यहां से चले जाएंगे, जब आपके अमाल का चैप्टर बंद हो जाएगा, क़यामत के दिन जब आपकी हाजिरी होगी और जब आपसे पूछा जाएगा, तो अगर आप कहेंगे कि या अल्लाह मुझे क्या पता था, मैंने तो अपने हिसाब से सही पीर तलाशा था, मगर ये जनाब ढोंगी निकल गए, किसी काम के नहीं निकले, तो मैं क्या करूं। तो क्या लगता है आपको कि दोबारा दुनिया में आपको और पीर को भेज दिया जाएगा कि ठीक है जाओ, एक बार मिस हो गया है तो दोबारा अच्छा से करके आ जाना? नहीं मिलेगा, बस एक चांस है। इसलिए बेहतर यही है कि अपने जल्द से जल्द इस चीज को तलाश लीजिए, सही कर लीजिए, अपडेट कर लीजिए कि जिस पीर से आप चिपके हुए हैं, जुड़े हुए हैं, कनेक्शन में हैं, वो पीर के अंदर कुछ है भी या नहीं है। और रह गई उसका इम्तहान, तो अकल लगाइएगा तो सब चीज का इम्तहान हो जाता है, पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर किसी से आप पूछेंगे तो क्या वो बताएगा कि मेरे अंदर रूहानी पावर नहीं है? ये तो झूठों का बाजार है, बाजार ही झूठ की लगती है ना। कौन कहेगा कि मेरे पास रूहानी पावर नहीं है? कहेगा कोई नहीं। सच्चे लोग मिलेंगे बहुत कम। एक पीर साहब थे, उनके साथ एक शैतान लगा हुआ था, जिन, ठीक, उनसे हमारी मुलाकात हुई। तो वो खुले दिल के इंसान थे। अच्छा, वो कुछ भी नहीं जानते थे, झाड़ फूक वगैरह, रूहानी इल्म वगैरह कुछ नहीं था। बस वो अपने सिर्फ पीर को याद किया करते थे और लोगों को मुरीद करते थे और कहते थे कि मोहब्बत से रहो, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। उनको नमाज, रोजा और वगैरह इस सब से कोई मतलब नहीं था, और क्या होता है रूहानी इल्म वगैरह इस सब से भी कोई मतलब नहीं था। ठीक है, ऐसे भी पीर हमको मिले हैं। तो बहरहाल, तो उन्होंने अपने बारे में अपनी कहानी बताया कि किस तरह से उनको परेशानी होती है। अब बताइए, उनका काम मेरे लिए 5 मिनट का था, उसी वक्त शैतान उन पे हाजिर था।
बस मैं अपने मोकिल को हुक्म देता, उसी वक्त गिरफ्तार हो जाता। तो ऐसे हैं जनाब कि पीर के काबिल जो लोग हैं वो मुरीद बनकर घूम रहे हैं, आज जो मुरीद के काबिल हैं वो पीर बनकर भी घूम रहे हैं। ये दुनिया है, यहाँ सब कुछ मुमकिन है। बस खुले रखिए अपने आँखों को, अपने कानों को, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए ठीक से और फिर आगे बढ़िए। तो सही पीर की तलाश कीजिए क्योंकि वक्त बहुत कम है। मैं आपको बता दूं कि सही पीर अगर होगा तो मुजाहिदा करा के, आपको अमल करा के 2 से 3 साल में आपको बड़े से बड़े मकाम हासिल करा देगा। रूहानी सफर लगभग पूरी हो जाएगी आपकी। देखिए, अपने पावर से पीर कराएगा तो कराने के लिए तो वो 2-4-5 दिन काफी है। अगर एक इंसान को टाइम दे, एक मुरीद को दे, अगर वो खुद पहुंचा हुआ है तो, अगर उसको खुद इल्म है तो। लेकिन उससे मुरीद का भला नहीं होगा। मुरीद सिर्फ ये समझेगा कि मेरे पीर वो करामाती हैं, बड़ी पावरफुल हैं, इसके अलावा मुरीद को कुछ और नहीं समझ में आएगा। लेकिन जब मुरीद को बाज़ाब्ता वो चिल्लाकशी कराएगा, अमल कराएगा, धीरे धीरे वो सफर पूरा करेगा, तो मुरीद के अंदर वो रंग पकड़ेगा और उस इल्म की उसको कदर और कीमत समझ में आएगी। लेकिन अब पहले के हिसाब से 10 साल 12 साल पूरी जिंदगी बिता देना, ये पहले के पीरों का तरीका था। और उन लोगों के पास उम्र भी लंबी थी, टाइम भी ज्यादा, कोई और ज्यादा काम भी नहीं था। और आज के दौर में तो इंसान के पास जरूरत से ज्यादा ही काम है, जरूरत से ज्यादा ही बिजी है। तो ऐसी सूरत में कम टाइम में, कम मेहनत में ज्यादा फायदा होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि पीर के अंदर क्या क्या सलाहियत होनी चाहिए। देखिए, अगर पीर के पास कोई पावर मोकिल है कि नहीं, उसका एक आसान तरीका हम बता देते हैं। कोई एक ऐसा मरीज ढूंढ लीजिए जिसके ऊपर शैतानी हरकत हो, पक्का हो कि यह शैतानी हरकत का शिकार है, और उस पीर के पास ले जाइए, कहिए कि देखिए इसका जरा इलाज कीजिए, क्या है इसको। अगर वो बिना दुआ तावीज के, कोई तावीज नहीं देता है, कोई झाड़ फूक नहीं करता है ना, और सिर्फ वो सर पे हाथ रख दे या मुंह से कुछ बोल दे और मरीज उसी वक्त ठीक हो जाए, तो समझ लीजिए कि उसके पास एक पावर तो है कि वो आपकी शैतान और शैतानी हरकत से आपकी बहुत हद तक हिफाजत कर सकता है। तो एक माने वजह जुड़ने का यहाँ पे समझ में बात आ रही है। अगर वो फेल हो जाता है ना, मजार पे भेज देता है, किसी और आमिल के पास भेज देता है, लंबा लंबा पलीता और ये वो देता है, फिर भी मरीज ठीक नहीं होता है, तो उस पीर से अलग हो जाइए, उसके पास कोई सलाहियत नहीं है। दूसरी बात ये कि पीर के अंदर दूसरी सलाहियत ये होनी चाहिए कि वो हमेशा अपनी मुलाकात में, बात में अल्लाह की मोहब्बत पे, अल्लाह के जिक्र पे जोर दे, आखिरत पे जोर दे। उसके सोहबत में बैठने पर आखिरत, अल्लाह, ये सब पूरी तरह से याद आ जाए, दिल दिमाग पे बैठ जाए, ऐसी उसकी सोहबत होनी चाहिए, ऐसी उसकी बात होनी चाहिए, ऐसी उसकी रंगत होनी चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है, बल्कि बैठने पर दुनियादारी की बात याद आ रही है, पॉलिटिक्स याद आ रहा है ना, चापलूसी याद आ रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, दुनिया की बुराई गंदगी याद आ रही है, तो फौरन ऐसे पीर से दूर हो जाइए। ये पीर की शक्ल में शैतान है। ये इतना क्लियर मैं पहचान बता दिया। दो, तीसरी बात कि अगर पीर कामिल होगा तो जितने भी लोग आएंगे उनसे मिलने के लिए, जो नए पुराने होंगे तो थोड़ा अलग अंदाज में बात करेंगे, लेकिन नए होंगे सबसे एक जैसे बात करेंगे कि उनसे मकसद उसका जरूर पूछेंगे और ये भी बताएंगे कि तुम्हारा क्या मकसद है, और फिर ये बताना चाहिए कि पीर कैसा होना चाहिए, पीर के पास तुमको क्या क्या चीज मिलेगा, हम तुमको ये चीज दे सकते हैं और ये चीज नहीं दे सकते हैं, ये चीज मेरे पास नहीं है और ये चीज है। इतना साफ सुथरा पीर को होना चाहिए। और अगर पीर जहां पे बोलने को वहां खामोश रहता है, जहां पे खामोश रह के वहां पे लंबी लंबी बातें करता है,
तो ऐसे पीर से सावधान हो जाइए, होशियार हो जाइए, दूर हो जाइए। उससे ज्यादा अच्छा है कि आप कुरान पढ़िए, बुजुर्गों की किताबें पढ़िए और जितना समझ में आए अल्लाह से जुड़े रहिए। लेकिन पीर की सोबत से दूर हो जाइए, ऐसे पीर की सोबत से। पीर को खुद पूछना चाहिए, खुद बताना चाहिए, क्योंकि मुरीद तो खुद अनजान है। पीर को पूछना चाहिए कि तुम मुरीद क्यों होना चाहते हो, तुम मेरे पास आए हो तो मैं ये चीज कर सकता हूं तुम्हारे लिए और ये चीज नहीं कर सकता हूं। और मैं आपको बता दूं कि एक दर्जा पीर का ऐसा भी होता है, जो ये सारे इल्म के अलावा एक इल्म उसके पास ऐसा भी होता है कि गरीब की गरीबी भी दूर कर सकता है। और वो छुपा के नहीं, जो हकदार होगा उसका उसके साथ करेगा। कैसे करेगा ये उसका मामला। लेकिन ये सब बात भी समझ में मुरीद को आना चाहिए। अगर आप अपने पीर की सोबत में रहते हैं, कई बार मिल चुके हैं और ये नहीं जानते हैं कि आपके पीर के अंदर सलाहियत क्या क्या है, बस लोगों से सुन रखा है, आपने ख्याली पुलाव पका रखा है, तो उससे कुछ होने जाने को नहीं है। वो आपको गुमराही में, गलतफहमी में डाले रहेगा। पीर जब तक खुद से नहीं बताएगा तब तक बात समझ में नहीं आएगी, या कोई उनसे सही से सवाल करने वाला नहीं होगा और उनका जो जवाब होगा उसी जवाब से बात समझ में आएगी। तो मैंने आपको परखने का एक आला दे दिया है पीर को, आप चाहें तो इससे परख सकते हैं। कई तरीके हैं जिससे पीर को परखा जा सकता है। तो आप में से जो कोई पीर से बचना चाहता है, सिर्फ शागिर्द बनना चाहता है और रूहानी इल्म हासिल करना चाहता है, तो जितने इल्म का जिक्र मैंने इस वीडियो में किया है, अल्लाह के हुक्म से ये सारा इल्म मुझे मिला है और मैं आपको ये इल्म सिखा सकता हूं। अगर आप इसके तलबगार होंगे, सच्चे तलबगार होंगे, सच्ची प्यास जुस्तजू होगी अगर इस इल्म की, तो इसके लिए, इस इल्म को सिखाने के लिए मैं आपसे ना कोई हदिया, कोई नजराना, कोई फीस नहीं लेता हूं। फ्री ऑफ कॉस्ट। न मेरा हाथ चूमना है, न मेरा पैर चूमना है, ठीक है, जैसे पीरों की करते हैं, और न ही सजदा करना है, न आगे पीछे करना है, बल्कि जिस दुनिया में है, जहां काम है, जो फर्ज है वो करते रहिए और ये इल्म भी आप सीखते रहिए। लेकिन इतनी कीमती चीज आप हासिल करने के लिए अगर चले हैं, तो आपके इल्म में, आपके तलब में सदाकत है कि नहीं है, सच्चाई है कि नहीं है, इसका तो इम्तिहान बाबू जरूर होगा। क्योंकि ये इल्म इतना खोल कर आज तक किसी ने बयान नहीं किया है। इस इल्म को किसी किताब में एक जगह नहीं मिलेगी, ये बातें किसी किताब में नहीं मिलेगी जो मैंने आज बताया आपको। कोई पीर आज तक इतना खोल के नहीं बताया है। तो जो मैं इतना बताया हूं, तो मुझे पता है कि ऐसे लोग अब मुझे बहुत ज्यादा कांटेक्ट करने वाले हैं, जो इसके हकदार तो नहीं होंगे लेकिन चाहेंगे कि मुफ्त में उनको ये इल्म मिल जाए। तो ऐसे लोग जो इसके रियल में हकदार हैं और जो इसके हकदार नहीं है, उसकी छटनी तो जरूरी है, तो छटनी होगी। बहरहाल चलिए, मैंने कोशिश किया कि आपको पीर और मुरीद, सही पीर सही मुरीद के बारे में बता सकूं, तो ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए पीर और मुरीद के बारे में, और जाली और ढोंगी पीर से आप बच सकें, क्योंकि उसकी तादाद आज बहुत है, थोड़ा मोड़ा नहीं है। जहां नजर पसारिएगा वही मिलेंगे आपको। अगर आपने इम्तहान नहीं लिया है तब तो आपको सारे पीर कामिले दिखाई देंगे, और जब इम्तहान लेंगे तो फिर सारे पीर उसके उल्टा ही नजर आएंगे। तब खैर चलिए, अब आपकी ये समझदारी है कि आप या तो इस इल्म को तलाशने में मेहनत करते हैं या नहीं करते हैं, या यूं ही वक्त अपना बर्बाद कर देते हैं, ये तो आपके ऊपर है। लेकिन याद रखिए दोस्त, ये जिंदगी एक ही बार मिली है, चाहे इसको उजूल फजूल चीज को तलाशने में लगा दो
چاہے اس کو قیمتی علم حاصل کرنے میں لگا دو، یہ تمہارے اوپر ہے۔ لیکن دوبارہ پھر یہ زندگی نہیں ملنے جا رہی ہے، اس لیے عقل مندی اسی میں ہے کہ کچھ وقت، کچھ ٹائم نکال کے اس علم کو حاصل کرنے میں بھی لگا دو، تاکہ بعد میں تم کو پچھتاوا نہ کرنا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سب سے صحیح ہو، جو سب سے اچھا راستہ ہو، جو سب سے اچھا طریقہ ہو، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پھر ہم آپ سے ملیں گے انشاءاللہ دوسرے ٹاپک کے ساتھ دوسری ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، خوش رہیے، آباد رہیے۔ اللہ حافظ۔